स्वागतम जयतु संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने आज आम मैंने एक नूतन अध्याय अवतीर्ण होचे। आज आम मैंने युक्त 2 ऑप्शनल संस्कृत स्वप्नवासतम चतुर्थ अंकर किछि सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करिबा। आगरे तुम मानकर 2024-2025 बोर्ड एग्जामिनेशन आसुची, तेणुकरी आमे प्रथम द्वितीय तृतीय अंक संपन्न कर सारी। आज चतुर्थ अंकर जो शॉर्ट क्वेश्चंस करिवा ता भितर आम जानिचे प्रथम अंक जे भली बड़ अंक थिला, द्वितीय तृतीय तो छोटिया अंक थिला, चतुर्थ अंक पुणी एक इम्पोर्टेंट अंक एवं ताहा बड़ अंक अच्छी तादरे किछि श्लोक भी इम्पोर्टेंट श्लोक गुड़िक अच्छी। तेणु श्लोक आधारित प्रश्न प्रथम आम डिस्कसन करिवा, ता परवर्ती समय अन्य आउ जोटी उद्धृति युक्त बा अन्य प्रश्न गुड़िक रहिला से संपर्क में आम आलोचना करिवा। आम जानिचे स्वप्न वासवतम तृतीय अंकर शेष पर्याय मगध राजनंदिनी पद्मावती विवाह कार्य वत्सराज उदयन जे से राज्य आगंतुक भाव में पदार्पण करिसेंती तांको सहित समाहित हेबार बा संपन्न हेबार चेष्टा पई राजकुलस्थ बा राजबाटीस्थ समस्त व्यक्ति बेस प्रयत्नशील थिले। स्वप्नवासोत्तम नाटक तृतीय अंकर परिवेश थिला मगध राज्य, चतुर्थ अंकर मध्य सही मगध राज्य ही परिवेश रही। किंतु तृतीय चतुर्थ अंकर मध्यवर्ती स्थान ही विवाह कार्य संपन्न हो सारी। संस्कृत नाटक लक्षण दृष्टि विवाह कार्य को मंच उपर प्रदर्शन करा जाए नहीं, तेणुकरी नाटकर संघटित हेउथिबा विवाह कार्य संपन्न हो सारी थिले मध्य मगध राजनंदिनी पद्मावती तंका नवविवाहित स्वामी उदयनंक सहित ससुरालय वा पतिगृह अभिमुखे प्रत्यावर्तन करी नाहंती। किछि दिन सेठरे रहिबार विधि पूर्वे थिला, सेही बळी से अछंती। एई चतुर्थ अंकर देखिबा कौन कौन परिवेषण करा जाउची। चतुर्थ अंकर यदि देखा जाए भास हास कवि कुल गुरु कालिदास विलास अनुसारे भाषंकर हास्यरस जहाँकि बेस हास्यरस ही भाष प्रसिद्ध अटंती, ताहा मुख्यतः विदूषक बा राजांकर सहृदय मंत्री जी की पाखे पाखे रहंती नर्म सचिव बोली जहाँ को कहुए तांकर माध्यम ही प्रदर्शित हुए, ताहा ही एठारे देखा देछि। चतुर्थ अंकर प्रारंभ घटना प्रवाह देखा विदूषक पद्मावती विवाह संगठित होइथिबा जो खाद्य सुस्वादु खाद्य गुड़िकरू किछि खाद्य अधिक मात्रा खाई देइछंती, अर्थात तांकर खाद्य लोभी चरित्र एठारे परिवेशित होइछि एवं जहाँ फले तांकर पेट टिके गड़बड़ हो जाइछि। ए तो अंक आरंभ देखा जाउछि। आमे प्रथमे देखि नेबा कौन कौन आ भितरे इम्पोर्टेंट श्लोक अच्छी, जो श्लोक को आधार करिकी आमर संक्षिप्त प्रश्न हो परिबो। प्रथमे 1 नंबर श्लोक को जीवा। कामेनो जयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैरम अवन्ति राजतनयां पंचे सवः पातिता तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं पंचेशुर्मदन जदा कथमयं षष्ठसर पातित। एठी शेष लाइन जो अच्छी पंचेशुर्मदन जदा कथमयं षष्ठसर पातित, ये एक उद्धृति बेस इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हब। पंचेशुर्मदन जदा कथमयं षष्ठसर पातित इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तं भावरे आसीव। राजा का उदयनंग मुखरे ए श्लोक उपस्थापित होइछि। राजा निकटरे बंधु विदूषक तांकर विराजमान करिसंती, सेतेबेले ही से निजर पद्मावती को विवाह कला पर तांकर जो पद्मावती प्रति भाववेग सृष्टि हेउछि से संपर्क रे ही श्लोक रे कहउचंती। जेतेबेले मु प्रथम थर पई उज्जयिनी को बंदी अवस्था रे अवंतीराज प्रत्यतमा महासेनक माध्यम रे बंदी होई जाई सेठारे बंदीशाला रहितिली एवं घटनाक्रमे अवंती राजनंदिनी वासवता सहित मोर संपर्क स्थापित होइथिला। तांको प्रथम देखारे
ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି ସତେ ଯେଭଳି ମଦନ ବା କନ୍ଦର୍ପ 5 କୋଟି ସ୍ୱର ଯାକ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ବିବାହ କରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଲାବଣକ ଗ୍ରାମଧନରେ ପୋଡ଼ି ଦଗ୍ଧୀଭୂତା ହୋଇ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଆତ୍ମାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲିଭେଇ ପାରି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ମୋର ମାନସ ପଟରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ମଗଧ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ଏହି ରୂପ ଯୌବନ ସାବଲୀଳ ଗୁଣଯୁକ୍ତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ପୁନଃ ଆକର୍ଷଣ ଜାଗୃତ ହେଉଛି, ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଭାଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚେଷୁ ମଦନ ଯଦା କଥମୟଂ ଷଷ୍ଠ ସାର ପାତିତଃ। ଯେତେବେଳେ କି ପଞ୍ଚେଷୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ 5 କୋଟି ସ୍ୱର ହିଁ ମାତ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ 5 କୋଟି ସ୍ୱର ଯାକ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଏକ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାଜାଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପୁନଃ ଆକର୍ଷଣ କେଉଁ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଅର୍ଥାତ୍ କାମଦେବ କ'ଣ ପୁନର୍ବାର ମୋ ପାଇଁ ଖାସ କରି ଏ ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱରର ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ କି? ଏଇଭଳି ଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ। ରୁଜ୍ୱାୟତାଂ ଚ ବିରଳାଂ ଚ ନତୋର୍ନତାଂ ଚ ସପ୍ତର୍ଷି ବଂଶ କୁଟିଳାଂ ଚ ନିବର୍ତ୍ତନେଷୁ ନିର୍ମୁଚ୍ୟମାନ ଭୁଜଗଦର ନିର୍ମଳସ୍ୟ ସୀମାମ୍ବର ତଲସ୍ୟ ବିଭଜ୍ୟମାନମ୍। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସାରସ ପଙ୍କ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଆକାଶରେ ଉଡ୍ଡୀୟମାନ ସାରସ ପଙ୍କ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଦୂଷକ ଦେଖି ଡାଇଲଗ ଫର୍ମାଟରେ ବା ସଂଳାପ ଫର୍ମାଟରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନାୟକ ନାଟକର ଉଦୟନଙ୍କ ମୁଖରେ ନାଟ୍ୟକାର ଭାଷ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଚାତୁରୀମା ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାରସ ପଙ୍କ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଉଛି ସାରସ ପଙ୍କ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକାଶରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଉଛି ରୁଜ୍ୱାୟତାଂ ଚ ବିରଳାଂ ଚ ନତୋର୍ନତମ୍। ରୁଜ୍ୱାୟତମ୍ ସରଳ ଓ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ ଲମ୍ବିଥିବା, ବିରଳମ୍ ବେଳେବେଳେ ବାଦଲ ଆଢୁଆଳରେ ରହି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବା ବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନଥିବା, ନତୋର୍ନତମ୍ ବେଳେବେଳେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତି କରୁଥିବା ତ ବେଳେବେଳେ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସି ଗତି କରୁଥିବା। ତାପରେ ନିବର୍ତ୍ତନେଷୁ ସପ୍ତର୍ଷି ବଂଶ କୁଟିଳମ୍, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ବା ବାମାବର୍ତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କୁହାଉଛି ସପ୍ତର୍ଷି ବଂଶ କୁଟିଳମ୍, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଭଳି କୁଟିଳାକାର ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା। ନିର୍ମୁଚ୍ୟମାନ ଭୁଜଗଦର ନିର୍ମଳସ୍ୟ ଅମ୍ବର ତଲସ୍ୟ ବିଭଜ୍ୟମାନମ୍ ସୀମମ୍। ସଦ୍ୟ କାତି ଛଡ଼େଇଥିବା ସର୍ପର ବା ସାପର ତଳି ପେଟ ଭଳି ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା, ଆକାଶର ନିମ୍ନ ଅଂଶକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଉଥିବା ସୀମାରେଖା ସଦୃଶ ଏହି ସାରସ ପଙ୍କ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ ସାରସ ପଙ୍କ୍ତିର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ସନ୍ନିବେଶନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣଧର୍ମ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରସ ପଙ୍କ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହେବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ମଧୁମଦ କଳା ମଧୁକରା ମଦନାର୍ତ୍ତାଭି ପ୍ରିୟାଭି ଉପଗୁଢ଼ା ପାଦନ୍ୟାସ ବିଷନ୍ନ ବୟମୀବ କାନ୍ତା ବିଯୁକ୍ତା ସ୍ୟୁଃ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବୟମୀବ କାନ୍ତା ବିଯୁକ୍ତା ସ୍ୟୁଃ ଅଛି, ଇଏ ଏକ ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଉଦ୍ଧୃତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରିବ, ବୟମୀବ କାନ୍ତା ବିଯୁକ୍ତା ସ୍ୟୁଃ ଇତି କସ୍ମିନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗେ କେନ ଉକ୍ତମ୍। ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଧବୀଲତା ଆଢୁଆଳରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବତ୍ସରାଜ ଉଦୟନ ଏବଂ ବିଦୂଷକ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ, ତାଙ୍କର ଚେଟି ଏବଂ ଆବନ୍ତିକା ରୂପୀ ବାସବଦତ୍ତା। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଦୁଇଟି
ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଏହି ଅଙ୍କରେ ଭାଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମାଧବୀଲତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ବସିଥିବା ରାଜା ଏବଂ ବିଦୂଷକ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ବସିଥିବା ମଧୁକର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଇତସ୍ତତ ଉଡ୍ୟମାନ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଦୂଷକ ନିଜର ଭୟାଳୁ ଚରିତ୍ର ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡରି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ରହିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ପଚାରିଛନ୍ତି କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବିଦୂଷକ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମଧୁକର ମାନେ ଆମର ପାଦନ୍ୟାସ ବା ପଦବିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏଭଳି ଉଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବା ଏହା ବିଦୂଷକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବା ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମଧୁମଦ କଳା ମଧୁକର ମଦନାର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟା ଉପକୂଢା ପାଦନ୍ୟାସ ବିଷଣ୍ଣ ବୟମିବ କାନ୍ତା ବିଯୁକ୍ତା ସ୍ୟୁ। ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିବା ନିଜର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମଧୁକର ମାନେ ଆମର ପଦବିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆଜି ପତ୍ନୀ ବିରହିତ ବା ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ରାଜା ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ପତ୍ନୀ ବିରହିତ ହୋଇ ଯେଭଳି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ବାସବଦତ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କଷ୍ଟଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିରୁ ବିରତ ରହିବା ଦରକାର। ବୟମିବ କାନ୍ତା ବିଯୁକ୍ତା ସ୍ୟୁ, ମୋ ଭଳି, ଏଠି ଅହମ୍ ସେନ୍ସରେ ବୟମ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ଭଳି ସେମାନେ ପତ୍ନୀ ବିରହିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଅଭିପ୍ରାୟ। ଯିଏ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ସେ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ କଷ୍ଟ କରି ସଫଳତା ପାଇଛି ସେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରେ କଷ୍ଟ କରି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଯିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଇ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ, ସେ ଯଦି ସଚେତନ ମନୁଷ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଯାହା ଏଠାରେ ଉଦୟନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ନାଟ୍ୟକାର ଭାଷ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 4 ନମ୍ବରଟି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଇଏ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ପଦ୍ମାବତୀ ବହୁମତା ମମ ଯଦ୍ୟପି ରୂପଶୀଳ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟୈ ବାସବଦତ୍ତାବଦ୍ଧଂ ନ ତୁ ତାବନ ମେ ମନୋହରତି। ଏଠାରେ ନାୟକ ଉଦୟନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ଭାଷ। ଯେତେବେଳେ ବିଦୂଷକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ବୋକ୍ତା ପତ୍ନୀ ବାସବଦତ୍ତ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ପତ୍ନୀ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦୂଷକ ଶେଷରେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ନୀତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ସୁଲଭ ନ୍ୟାୟରେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ବନ୍ଧୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା। ତେଣୁକରି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏଠାରେ ଉଦୟନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଏଣୁ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ତେଣୁ ମାଇଲେ ଗୋହତ୍ୟା, ଏଭଳି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହର ବଶବର୍ତ୍ତିନୀ ହୋଇ 19-20ରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାସବଦତ୍ତଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଲିଟଲ୍ ବିଟ୍ 20ରେ ରଖିଲା ବେଳେ ନବବିବାହିତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ 19ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବାସବଦତ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନବବିବାହିତା। କିନ୍ତୁ ରୂପ, ଯୌବନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏ ସବୁଥିରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକତ୍ୱ ଗୁଣ। କହୁଛି ପଦ୍ମାବତୀ ବହୁମତା ମମ ଯଦ୍ୟପି ରୂପଶୀଳ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟୈ, ରୂପ, ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଗୁଣ ମାଧୁରୀମା ଦ୍ୱାରା ଯଦିଚ ପଦ୍ମାବତୀ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରଣୀୟା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହଶୀଳା, ତଥାପି ବାସବଦତ୍ତାବଦ୍ଧଂ ମେ ମନଃ, ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ବା ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିବା ମୋର ମନକୁ ସେ ହରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। এইଭଳି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ସେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିପାରିବା। ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବବିବାହିତା। ହୁଏତ କାଲି ପଦ୍ମାବତୀ
ବାସବତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, 21 ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଦ୍ମାବତୀ 19ରେ ଅଛନ୍ତି, ବାସବତା ଏବେ ବି 20ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସଚେତନ ପତି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ବା ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ବାସବତା ମୃତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ହୁଏତ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଚିରଜୀବିତ ହୋଇ। ତେଣୁକରି ଜୀବିତ ଥାନ୍ତୁ ବା ମୃତ ଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପତି ତାର ଉଭୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସମାନ ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ହିଁ ସ୍ୱାମୀର, ଯାହା ଏଠାରେ ନାୟକ ଉଦୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ, ଏହା ଏକ ଚିରନ୍ଦନ ସତ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ, ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ଵ ସମ୍ବଳିତ ଶ୍ଲୋକ, ଯାହା ବହୁ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଥିବା ଶ୍ଲୋକ। ଯେଭଳି ଭାବରେ 5 ନମ୍ବରଟି ଥିଲା ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ, ପଦ୍ମାବତୀ ବହୁମତ ମମ ଯଦ୍ୟପି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ଵ ସମ୍ବଳିତ ଶ୍ଲୋକ, ବହୁ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଥିବା ଶ୍ଲୋକ, ବେଳେବେଳେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ଏଭଳି ଏ ବର୍ଷ ତ ତମର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା। ଦୁଃଖମ ତ୍ୟକ୍ତମ ବଦ୍ଧ ମୂଳନୁରାଗ ସ୍ମୃତ୍ୱା ସ୍ମୃତ୍ୱା ଜାତି ଦୁଃଖମ ନବତ୍ୱମ ଯାତ୍ରା ତ୍ୱେଷା ଯଦ ବିମୁଚେହ ବାଷ୍ପମ ପ୍ରାପ୍ତାନୁନ୍ୟ ଜାତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସାଦମ। ଏଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତାନୁନ୍ୟ ଜାତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସାଦମ ଇତି କସ୍ମିନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗେ କେନ ଉକ୍ତମ, ଏଭଳି ଉଦ୍ଧୃତି ବେଶ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଅଦରୱାଇଜ ଶ୍ଲୋକକୁ ନର୍ମାଲି ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଏହି ଉକ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ବିଦୂଷକ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କହି ଏକ ହରଡ଼ଘଣା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଉଦୟନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସୁଲଭ ନ୍ୟାୟରେ ବିଦୂଷଣ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ବିଦୂଷକ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ରାଜା ବିଦୂଷକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦୂଷକ ଯାହା ତ ଘଟିଯାଇଛି କହି ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ବିଦୂଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହିଭଳି ଉକ୍ତି ରାଜା ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଅନୁରାଗ ତ୍ୟକ୍ତୁମ ଦୁଃଖମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାଢ଼ ଅନୁରାଗ ବା ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ତ୍ୟକ୍ତୁମ ଦୁଃଖମ ଅତି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ବା ସହଜରେ ଯାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସିଏ ଏଭଳି ଅନୁରାଗରୁ ନିଜକୁ ବିରତ ରଖିବା ଉଚିତ ବା ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖମ ତ୍ୟକ୍ତୁମ, ଆମର ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ଫୁର ବିତ ରାଗ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ କୁହାଉଛି, ନିଜର ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁରାଗକୁ, ଯାହା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତମ କୋର୍ସରେ ଅଛି ସ୍ନେହ ଦୁଃଖସ୍ୟ ଭାଜନ, ତାହେଲେ ଅତି ସ୍ନେହ ପାପ ସଙ୍କି। ତେଣୁକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ତ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୃହସ୍ଥ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାକୁ ସଂଯମତା ବଶତଃ ସଚେତନତା ବଶତଃ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାହା ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ସହିତ ବା ମହରକୁ ନେଇ କାନ୍ତାରରେ ପକାଇବା ସଦୃଶ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତିକୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଅନୁରାଗ କେବେ ବି କୌଣସି ହାଲତରେ ପରିହାର କରିବା ଯଦିଚ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯାହା ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନୁରାଗଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ବଦ୍ଧ ରାଜା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ବଦ୍ଧମୂଳ ଅନୁରାଗ ତ୍ୟକ୍ତୁମ ଦୁଃଖମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରାଗ ବା ଗାଢ଼ାନୁରାଗ ବା ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତମନୁରାଗମ ସ୍ମୃତ୍ୱା ସ୍ମୃତ୍ୱା ଦୁଃଖମ ନବତ୍ୱମ ଜାତି, ସେଇଭଳି ଅନୁରାଗ ବା ସ୍ନେହକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବା ଫଳରେ ଦୁଃଖମ ନବତ୍ୱମ ଜାତି, ଦୁଃଖ ନବୀନ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ବା ନୂଆ କରି ଉଙ୍କି ମାରେ। ଏସା ତୁ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ତ ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ଯାତ୍ରା ବା ରୀତିନୀତି, ଯେ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୁଦ୍ଧି, ଇହ ଏଠାରେ ବା ଏହି ସଂସାରରେ ବାଷ୍ପମ ବିମୁଚ୍ୟ, କିଛି ଲୋତକ ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତାନୁନ୍ୟ ସତି ପ୍ରସାଦମ ଜାତି, ଋଣ ପରିଶୋଧ ମୁକ୍ତା ହୋଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନେବା, କେହି ନିଜର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ବା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତି ବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଅତି ନିଜର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁକୁ ହରାଇଥାଏ,
ତାହାକୁ ତ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ତାହାର ସ୍ମୃତି ପଟକୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଜନିତ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ଚାଲି ଆସେ, ତା ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଆଖିରୁ ଲୋତକ ବିସର୍ଜିତ ହୁଏ, ଆପେ ଆପେ ଲୋତକ ବିସର୍ଜିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ମୃତ ଜାତି ଦୁଃଖମ ନବତ୍ତମ, ସେଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଫଳରେ ଦୁଃଖ ନବୀନ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆପେ ଆପେ ଲୋତକ ଚାଲି ଆସେ, ସେ ଲୋତକ ସେହି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତମର ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେଉଁ ତାଠାରୁ କିଛି ଋଣୀ, ଭାବର ଋଣୀ, ଅନୁରାଗର ଋଣୀ, ସମ୍ପର୍କର ଋଣୀ ହେଇଥିବ, ସେ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଲୋତକ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋତକ ବିସର୍ଜନ କରି ଋଣ ପରିଶୋଧ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। এইଭଳି ଏ ଶ୍ଳୋକର ମହତ୍ଵତା ରହିଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ସର୍କୋସିନ ହିସାବରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର 8 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର 9 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଇୟମ୍ ବାଳ ନବଦବାହ ସତ୍ୟମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବ୍ୟଥାମ୍ ବ୍ରଜେତ୍ କାମଧୀର ସ୍ୱଭାବେୟମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବସ୍ତୁ କାତର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଟେସନ ରହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବସ୍ତୁ କାତର ଇତି କସ୍ମିନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗେ କେନ ଉକ୍ତମ୍। ଏଠାରେ ଏହି ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଉଦୟନଙ୍କ ମୁଖରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଛଳଛଳ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ବିଦୂଷକ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିବେଶରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥିବା ପଦ୍ମାବତୀ ସେ ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଦୂଷକ ପାଣି ଆଣୁଥିବାର ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ପଚାରି ବସିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ, ଇଏ କ'ଣ? ବିଦୂଷକ ପ୍ରଥମ ତ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ମନେକରି ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ସେ ପାଣି, ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ହାତକୁ ସେ ପାଣି, ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଣିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଦ୍ମାବତୀ ସେହି ପାଣି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉଦୟନଙ୍କ ନିକଟରେ। ବିଦୂଷକ ବି ତା ସହିତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଦୂଷକ ଯେମିତି ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଥିଲେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲେ। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମନରେ ଶଙ୍କା ଆସୁଛି, ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ଆଳାପ ଆଲୋଚନାକୁ ଏମାନେ କୋଉଠି ବା ଇଏ କୋଉଠି ପାଖରେ ଥାଇ ଶୁଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ। ତେଣୁକରି ରାଜା ବିଦୂଷକଙ୍କୁ ଠାରରେ ପଚାରି ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ତ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ସେ କ'ଣ ପାଣି ଧରି ଆସିଲେଣି? ସେଠୁ ବିଦୂଷକ ମଧ୍ୟ ଠାରରେ ଆଖିରେ ଇସାରା ପୂର୍ବକ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ପରାଗରେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି। ତେଣୁକରି ମିଛ ଯାହା ବିଦୂଷକ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦୋହରେଇ ଦେଲେ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ପରାଗରେଣୁ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ି ବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଆଖି ଲୋତକାପ୍ଲୁତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଛ ରାଜା କାହିଁକି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ତାହାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଭାଷ ଦର୍ଶକ ବା ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେହି ଉକ୍ତି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପରିଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଇୟମ୍ ବାଳା ନବଦବାହ, ଏହି ନନ୍ଦିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯୁବତୀ ପଦ୍ମାବତୀ ନବବିବାହିତ। ସତ୍ୟମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବ୍ୟଥାମ୍ ବ୍ରଜେତ୍, ସତ ଶୁଣିଥିଲେ କଷ୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବା କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ। କାମମ୍ ଧୀର ସ୍ୱଭାବେୟମ୍, ଯଦିଚ ଏହି ପଦ୍ମାବତୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଏକ ଗୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ବା ବୁଝା ପଡୁଛି। ଯଦିଚ ଇଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କାତରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଆଶଙ୍କାଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ମିଛ କହିଲି ବୋଲି ରାଜା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବା ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରେ। ଏବଂ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ଅଙ୍କର ଗୁଣାନାମ ବା ବିଶାଳାନାମ ସତ୍କାରାଣାମ ଚ ନିତ୍ୟସଃ କର୍ତ୍ତାର ସୁଲଭ ଲୋକେ ବିଜ୍ଞାତାରସ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ। ଇଏ ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ, ଯାହା ସର୍କୋସିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି କର୍ତ୍ତାର ସୁଲଭ ଲୋକେ ବିଜ୍ଞାତାରସ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ଭଳି କୋଟେସନ, ୟୁନିକ୍ କୋଟେସନ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ କୋଟେସନ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ଥଟ୍ଟିଏ ରହିଛି। ଏହି ଥଟ୍ଟି ବା ଉଦ୍ଧୃତିଟି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହା ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସର୍କୋସିନ ହେଇପାରିବ, ଯିବା ତାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶେଷରେ ରାଜା ଏଇଭଳି
ମିଛ କହି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦୂଷକ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମଗଧରାଜ ଦର୍ଶକ ଯିଏକି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଭ୍ରାତା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଗ୍ନୀଙ୍କୁ ନିକଟରେ ରଖି ବନ୍ଧୁଜନ ଦର୍ଶନ କରାଇବାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗକାଳେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କନ୍ୟା ବିଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ କନ୍ୟା ବିଦା ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ନିକଟ ପରିଜନ ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କ ସହିତ ନବବିବାହିତ ଜାମାତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ଭଳି ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଗଧରାଜ ଦର୍ଶକ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିବାର ସୂଚନା ବିଦୂଷକ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଦୟନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ କହି ସେଠିକି ଚାଲିଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲିଯିବାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ସହିତ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗରେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅବକାଶ ନ ଦେବା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ବାଢ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଳ୍ପ ଏହା ବେଶ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଗୁଣାନାମ ବା ବିଶାଳାନାମ ଶ୍ଲୋକରେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ବିଶାଳାନାମ ବା ଶୌର୍ଯ୍ୟାଦୀନାମ ଗୁଣାନାମ ସତ୍କାରାଣାମ च कर्तारः ନିତ୍ୟସ ସୁଲଭା ସନ୍ତି। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ମଗଧରାଜ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଏଠାରେ ପ୍ରଶଂସା ଉକ୍ତି ଉଦୟନଙ୍କ ମୁଖରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଲୋକରେ, ଏ ଦୁନିଆରେ, ଏ ସଂସାରରେ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଗୁଣ ବା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ସେ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ଭଳି ଏବଂ ଅତି ଦୟାଶୀଳତା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏଇଭଳି ସତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତାରଃ ନିତ୍ୟ ସହ ସୁଲଭାସନ୍ତି, ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଦୁନିଆରେ ସୁଲଭ ଅଟନ୍ତି। ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାତାରଃ ଦୁର୍ଲଭା ଭବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଜ୍ଞାତାର ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ବେଳୁବେଳ କମ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ କାରପାଟଦାର ବା ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନ ରଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ବୋଲି ରାଜା ଉଦୟନ ବନ୍ଧୁ ବିଦୂଷକଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଥିଲା ଏ ଅଙ୍କରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଆଧାରିତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦୂଷକ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ବିବାହରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଉଛି ଚେଟି ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ବିଦୂଷକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ବିଦୂଷକଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ବିଦୂଷକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଖୋଜୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି अस्माकं भट्टिनी भणति महाकुଳ ସମ୍ଭୂତ। ସେତେବେଳେ ବିଦୂଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଚେଟି କହିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜନ अस्माकं भट्टिनी भणति अपि ସ୍ନାତ ଜାମାତା ଇତି, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଗାଧେଇଲେଣି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣି ନେବା ପାଇଁ ବା ପଚାରି ନେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ବିଦୂଷକ ପଚାରିଲେ କିଂ ନିମିତ୍ତಂ ଭବତି ପୃଚ୍ଛତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ରାଣୀ ଏଭଳି ପଚାରି ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଚେଟି କହୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ୟ ସୁମନ ବର୍ଣ୍ଣକମ୍ ଆନୟାମି ଇତି, ଏଇ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ବେଶ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିବି ବୋଲି। ବିଦୂଷକ ସେତିକି ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ନାତ ଅତ୍ର ଭବାନ, ସେଇ ମାନ୍ୟ ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣି। ସର୍ବ ମାନୟତୁ ଭବତି ବର୍ଜୟିତ ଭୋଜନମ୍, ସବୁ କିଛି ଆଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଇ, ଭୋଜନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ। ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ସମୟରେ ପଚାରିଛି କିଂ ନିମିତ୍ତମ୍ ବାରୟସୀ ଭୋଜନମ୍, କାହାକୁ ପଚାରିଛି? ବିଦୂଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କିଂ ନିମିତ୍ତମ୍ ବାରୟସୀ ଭୋଜନମ୍, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ବାରଣ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ବେଶ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଜାମାତା ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୋଜନକୁ ପରିହାର କରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ବିଦୂଷକ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଚେଟି ନିକଟରେ କହିଛନ୍ତି ଅଧନ୍ୟସ୍ୟ ମମ କୋକିଳାନାମ ଅକ୍ଷି ପରିବର୍ତ୍ତ ଇବ କୁକ୍ଷି ପରିବର୍ତ୍ତ ସମୃତ, କୋଇଲିର ଆଖି ଡୋଳା ବୁଲିଲା ପରି ମୋ ପେଟରେ ଗୋଟେ କଣ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଚେଟି ଇଦୃଶ ଏବ ଭବ, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି କହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଲଗଟି ବା ସଂଳାପଟି କହିଛି ଇଦୃଶ ଏବ ଭବ, ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥାଉ ବା ହଉଥାଉ, ଏହା ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉକ୍ତି।
ईदृश एव भव इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम वा कया उक्तम बोली प्रश्न ही पारे। आमे जदि एठारे देखिबा विदुष कहउचंदे राजांकर बंधु, चेटी दासी हेले मध्य पद्मावतींकर बांधवी। तेणुकर ये उभयंक भितरे एक प्रकार शाड़ी भिणईर संपर्क कहले अत्युक्ति हेब नाही, दृष्टिगोचर हेउची। जोथिपाई ही एठारे प्रकारांतरे चेटी को माने कहियाकु चाहुचंती बा कहियाकु चेटी चाहुची दासी चरित्र जे गत दिवस रे जेतेबेले अति स्वादिष्ट भोजन आम राजांक तरफरु होइथिला तांका भग्नी विवाह कार्यक्रम रे, सेतेबेले आपण तो बहु अधिक बोधे खाई देइचंती, जहा आम माने भी मध्य देखिचु। एवं से अधिक अत्यधिक खाया फल आज आपणकर एभली परिस्थिति उपजी जो आपण खाद्य को परिवेषण करुछंती। एवं ठीक थटातांसा जेमती शाड़ी भेणी भितर हेबार देखा जाए, एठारे चेटी सेई भली छिगुलेरा भली विदुषंकु कहिछि ईदृश एव भव, जहाँकि परवर्ती समय विदुषंक सांगे सांगे सेथिरु दूरे रहिया पाई कि बा विरत हेबा पाई चेटी को कहिचंती गच्छतु भवति जावदहमपि तत्र भवत सकाशम गच्छामि। आपण जानतु मु मध्य सेही मान्यंक निकट को जाउछि, अर्थात उदयनंक निकट को जाउछि। तले एई प्रवेशक भितरे एभली गोटे प्रश्न रहिला, ईदृश एव भव इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम। तत् व्यतीत कोकिला नाम अक्षी परिवर्त इव कुक्षी परिवर्त समृत इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम। ए मध्य एक प्रश्न ही परिव जहा विदुषंक उक्ति रे परिप्रकाशित होइछि। दुईटी जाक गोटे चेटीर डायलॉग रे रहिछि, गोटे ता पूर्व विदुषंक डायलॉग रे रहिछि। ए दुईटा क्वेश्चन हेबो। एवं तापरे जिबा परवर्ती प्रसंग रे अहो दर्शनीयता कुसुमानम एभली विचित्रस्य कुसुमानम ए जो डायलॉग गुड़ी का रही फूल संभार सौंदर्य को देखी ताहा मध्य गोटे गोटे छोट छोट प्रश्न हो पारिबो। तापरे अहो विचित्रता कुसुमस्य वसंतक यह मध्य एक प्रश्न ही परिबो। ता परवर्ती समय जदि देखा जाए दृष्टिया प्रकृतिस्थ शरीर आर्यपुत्र इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम। यह वासवतांग उक्ति रे परिप्रकाशित होछि। एवं तत्पूर्व दृष्टिया उपविष्ट आर्यपुत्र जहाँ पद्मावती डायलॉग रे देखा होछि। यह मध्य एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हेबो। दृष्टिया उपविष्ट व प्रकृतिस्थ आर्यपुत्र यह पद्मावती भाव वेग को परिप्रकाशित करिछि। एतत् व्यतीत तापरे आसुचे प्रश्न जो क्वेश्चन पचारचंती का भवतः प्रिया तदानीं तत्र भवति वासवता इदानीं पद्मावती वा विदुषक। यह एक इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि आपणकर प्रिय सेतबेला सही पद्मावती ना वर्तमान सेतबेला सही वासवता ना वर्तमान रही नवविवाहिता पत्नी इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम। यह शॉर्ट क्वेश्चन हबो। एतत् व्यतीत आर परे जतबेले उत्तर दे सरले राजा पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्य 19-20 करी श्लोक नंबर 5 रे ता परवर्ती समय ही सही मंच रे अन्य दृश्य रे छद्म भाव रे लुचि रही वासवता एवं पद्मावती एवं चेटिंग भीतर डायलॉग भितर गोटे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छी। दत्तम वेतनमस्य परिखेदस्य ओहो अज्ञातवास अपि अत्र बहुगुण संपाद्यते। दुईटे जाक उद्धृति वासवता डायलॉग रे संगला पर रही। दुईटे जाक इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अनेक समय परीक्षा रे आसे। दत्तम वेतनमस्य परिखेदस्य इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम वा कया उक्तम। यह वासवता कारण वासवता छद्मवेशिनी होइथिले मध्य परिस्थिति वशत उदयनंक ठारू दूरे रही मध्य से बारंबार निजर स्वामी को कविषय कुशल जिज्ञासा पचारि बसुथिले। प्रथमे द्वितीय अंकरे प्रथम अंकरे विच्छेद देला परे द्वितीय अंकरे धाई मुखरु तृतीय अंकरे चेटी मुखरु एठी चतुर्थ अंकरे जदिच से अति निकटु निज स्वामी को शशरे देखिया पाउचंती किंतु तांका निकट को गले नाटक जगन्नाथर समस्त योजना पंड हो नाटकार भाषांकर लेखा भी पंड हो कहले अत्युक्ति हे ना। तेणुक वासवता संयमता वशत निजक दूरी रखी स्वामी को ससर देखी
एवं विदूषकर प्रश्नर उत्तर जहाँ देले उदयन अर्थात तांका स्वामी से निजे सैटिस्फैक्शन बा निजर जो आनंद को वर्णना करने जाई एभली संलाप रखिले जे दत्तम वेतनमस्य परिखेद से एभली आपण ठारू बा तुम ठारू दूरे रही जे मु कष्ट अनुभव करुली तार मूल्य मु पाईगली अर्थात तुम्हें परवर्ती समय परिस्थिति वशत आज पुणी रूप गुणयुक्ता पद्मावती को विवाह करथिले मध्य मुते पर्यंत भूली पारि ना जहाँ उत्तर देउछ एथिर मु जानुची एबे भी मो प्रति तुमर भल पाइबा अतुट रही एवं तत्सहित अहो अज्ञातवास अपि अत्र बहुगुण संपाद्यते एभली दूरे रहिबा मो पई बहुत गुण आनीदेला अर्थात मो स्वामी मते केते परिमाण भल पाती ताहा मु जानिबा को अवकाश पाइली ए दुईटा उद्धृति सब समय पई एक गोटे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेबो तापरे सेठी एही समय रे जतले पद्मावती को पचारची कहिचे भर्तृहरि के अदाखिण्य खळु भर्ता तंकरी अदाखिण्य खळु भर्ता इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम बा काय उक्तम चेटीर प्रश्न संलाप को नै प्रश्न ही परिबो तार उत्तर को प्रसंग रे केते बेले हम जानुचे प्रसंग एवं पद्मावती मध्य तार उत्तर जो उत्तर देले सदाखिण्य एव आर्यपुत्र यहको मध्य एक सट्टु से नै परिबो सदाखिण्य एव आर्यपुत्र च इदानीम आर्य वासवता गुणन स्मरति एई प्रसंग रे पद्मावती निजर पतिप्रियता देखाई जेहेतु से पतिभाव वर्ण कर सारी मगध वत्सराज उदयन को चेटी जेतले सखीसुलभ भाव में कहीदे अदाखिण्य एवं भर्त स्वामी अदाखिण्य गुणयुक्त जे से निज स्वामी को संरक्षित कर रखापी जहाँ कर्तव्य अटे ताहाको ही पद्मावती एठारे परिदर्शन कराई निजर उक्ति माध्यम से निजर अति अंतरंगा सखी हेले मध्य ता निकट निज स्वामी को छोट करवा बा हीन करी रखिबा बा से हीन कहूथिले बा भूल तांकर त्रुटि विच्युत देखाउथिले ताको एक्सेप्ट करि नबा कोनोसी विवाहित युवतीर कर्तव्य नुहे ताहा एठारे पद्मावती निज चरित्र रे परिवेषण करिसंती अर्थात से कहते सदाखिण्य एवं आर्यपुत्र सदाखिण्य अटंती जे आर्य वासवतांकर गुण को एबे भी स्मरण करुछंती हुए तो भविष्य से स्थान जिते मु नहीं जीवी से मते भी से भली वासवता अधिक भल पाई पारंती यही पद्मावती निजर उक्ति माध्यम रे परिदर्शन कराइछंती। तापरे विदूषकर प्रश्न पर राजा मध्य जेतेबेले बंधु सुलभ न्याय पुनर्वार विदूषक को प्रश्न पचारचंती तुम पई किए प्रिय तत्र भवती वासवता ना सेतेबेले सही तुमर पूर्वक्ता भाउज वासवता ना वर्तमान भाउज मोर नवविवाहिता पत्नी पद्मावती सेतेबेले विदूषक निजको मध्य सेम परिस्थिति अर्थात जो परिस्थिति से उदयन आनी से परिस्थिति निजे पड़ार देखिले एणु माइले गोहत्या तेणु माइले ब्रह्महत्या एवं शेष राजा बाध्य पड़ी राजा पदांक अनुसरण कर राजा जहाँ को 20 अर्थात टिके अधिक कहते विदूषक टिके अधिक कहते जे वासवता मो टिके अधिक प्रिय कारण से अति स्वादिष्ट भोजन बा खाद्य प्रस्तुति करी मते खोजी बुलांती चखई तार टेस्ट नेबापी ठीक ठाक कि ना तेणुक जेहेतु से खाद्य प्रिय चरित्र जहाँ नाटकार देखा चाहती से खाद्य प्रियता दृष्टि से वासवता टिके अधिक प्रिय किंतु परिस्थिति वशत आदौ पद्मावती मन दुख करना कारण पद्मावती से चांस से पर्यंत पाई ना भविष्य से एभली अधिक स्वादिष्ट खाद्य परिवेषण कर विदूषकर प्रिय हो पारे बोली निज मन में आस्था स्थापन कर तेणुक जदि देखा यही विदूषकर एवं उदयनकर कथोपकथन रे राजा एते भावावेग युक्त हो पड़ते राजा भूली जाते मोर पूर्वोक्ता पत्नी वासवता मृता तेणुक विदूषकर वासवता प्रीति देखा क्षण ही राजा पाटरू आपे आपे बाहरी आसला सर्वमेत कथई से देवी वासव दत्ताई तेणुक यह भी एक संलाप जहाँकि एक उद्धृति पाइब सब्जेक्ट रिलेटेड उद्धृति ए सब देवी वासवता को कहीदेवी टी बा कहीदेवी जे के प्रसंग रे कहा द्वारा कहा जाउचे हम जानुचे प्रसंग एवं राजा एभली कहिबा रे अनेन परिहासेन व्याख्यित में मनस्पया ततो वाणी तथैवेयं पूर्वाभ्यासेन निसृता जहाँ 6 नंबर श्लोक रे देखै दियाचे राजा कहते मोर पूर्व अभ्यास वशत एभली मो पाटरू बाहरी गला
ରାଜାଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୋତକ ଚାଲି ଆସିଛି। ରାଜା ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦୂଷକ, ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ହିଁ ବିଧି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଥଟ୍ ବା ଜେନେରାଲ ଥଟ୍। ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ହିଁ ବିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧି ସଦାସର୍ବଦା ଅତିକ୍ରମଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯାହା ବିଧାତାର ବିଧାନ ଥିବ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଥିବ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଯାହା କାଳିଦାସ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଅଥବା ଭବିତବ୍ୟାନାଂ ଧରଣୀ ଭବନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର, ବା ଯାହା ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ କିଏ ତା କରିବ ଆନ, କିଏ ଅବା ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷଚକ୍ର ଗତି ରୋଧିବାକୁ ବଳବାନ। ତେଣୁକରି ବିଧି ହିଁ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ, ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ବିଦୂଷକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଘଟିବାର ତ ଘଟି ସାରିଛି, ସେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ନ କରି ସେ ଦୁଃଖକୁ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଗତ ଶୋଚନା ନାସ୍ତି ନ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ ବିଦୂଷକ ଏଭଳି ଦେଖେଇଲା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି, ଦୁଃଖମ ତ୍ୟକ୍ତୁମ ବଦ୍ଧ ମୂଳ ଅନୁରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ଲୋକ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବିଦୂଷକ ଏବଂ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଉଦୟନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଖନେଇ ଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏଇଆ ଏଇଆ ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ବିଦୂଷକ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ କହିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, କାଶକୁ ବାତ ନିତେନ କାଶ କୁସୁମ ରେଣୁନା କି ନିପତିତେନ ଶାଶ୍ରୁପାତମ ଖଳୁ ତତ୍ର ଭବତଃ ମୁଖମ ତତ୍ ଗୃହ୍ଣାତୁ ଭବତି ଇଦଂ ମୁଖୋଦକମ, କହି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପାଣି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ହାତକୁ। ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆସିଛି ଡାଇଲଗ ବା ସଂଳାପ ଭାବରେ, ଓହୋ ସଦାଖିନ୍ୟସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ପରିଜନ ଅପି ସଦାଖିନ୍ୟ ଭବତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦ୍ଧୃତିଟିଏ, ଡାଇଲଗଟିଏ, ଯାହା ଖୁସି ନେଇପାରିବ। ଆରେ ସଦାଖିନ୍ୟ ବା ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟତା ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଲୋକର ପରିଜନ ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜନ ମଧ୍ୟ ସଦାଖିନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଯେପରି ମୋ ମନେ କାଳେ ଦୁଃଖ ହେବ, ମୋତେ ବି ଆଦୌ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ନ କହି 19 ସ୍ଥାନ ଦେଲେ 20 ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହି ନିଜର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରାଇଲେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦୂଷକ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମିଛ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପତ୍ନୀ ବାସବତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲୋତକ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ନ ଜଣାଇ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ପରାଗରେଣୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଉଦୟନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ି ଲୋତକାପ୍ଲୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ମିଛ କହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ମୋତେ ସମ୍ବୋଧନା ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଉକ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ସଂଳାପରେ। ଏ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଛ କହି, କାହିଁ ମିଛ କହିଲେ ତାହା ରାଜା ପରିବେଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଦୂଷକ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମଗଧ ରାଜ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ଏବଂ ବିଣୟୀକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ବନ୍ଧୁଜନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜା ତାହାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ କହି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ମତ ବିନିମୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ସତ୍କାର ହି ନାମ ସତ୍କାର, ବିଦୂଷକ କହିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲାବେଳେ ହିଁ ବିଦୂଷକ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍କାର ହି ନାମ ସତ୍କାରେଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରୀତି ଉତ୍ପାଦୟତି। ସତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରୀତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି ମଗଧରାଜ ଦର୍ଶକ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେବା ଫଳରେ ସେ ବି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରି ଆପଣ ବି ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସହଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମୀର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। କେହି କାହାକୁ ଅଗ୍ରଜ ବା ଗୁରୁ ବା ପିତାମାତା ବା କେହି ବି ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବୁଜୁର୍ଗ ବା ସିନିୟର ବୋଲି ମନେ କରି ଯେତେବେଳେ କେହି କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ବା ନମସ୍କାର କରେ, ତାର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ବା ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭକ୍ତି ବା ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ବା ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ସେଇ ଅନୁଜ ଅନୁଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍କାର ଦ୍ୱାରା
गृहीत हेले प्रीति उत्पादन करिथाय अर्थात से सत्कार महत्व देदीप्यमान रही थाए। यही सर्ट क्वेश्चन मध्य एक सर्वकालीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कारण यह एक जनरल थॉट। तेणुकरी यही चतुर्थ अंकर आलोचना जहाँ सर्ट क्वेश्चन संबंधी सरीला आम जानिले ये अंकरे दुई दुईटी सीन एक समय परिवेषण कले। नाट्यकार भास गोटे पटर व्यक्ति माने अन्य पटरे घटना घटुथिबा विषय को समस्त सुनिले ता उपरे निजर आलोचना कले, निजर उत्तर रखिले, मन भावना को परिप्रकाश कले मनरे मनरे। किंतु अन्य पटरे थिबा व्यक्ति अर्थात उदयन एवं विदूषक जो दी जन पूरा बंधु भाव में निजर वार्तालाप रखिले से माने तांको कथा के शुणुचंती ए विषय रे जानि पारले नहीं। शेष रे मात्र आशंका प्रकाश कले एमाने शुणी देई नाहंती। तो नाट्यकार भाषांकर यह एक वर्णन शैलीगत माधुर्य बा इम्पोर्टेंस अटे जहाँ नाटकर परिपुष्टि निमित्त अत्यंत आवश्यक थिला। ताहाको एठारे चतुर्थ अंकरे देखाइचंती। कारण आगामी अंक जहाँ आसुची ताहा हेउची पंचम अंक जार वर्णन आमे परवर्ती एपिसोड रे करिवा, जहाँ को गर्भांग बोली कहुए और जहाँ कि नाटकर नामकरण यथार्थता परिप्रकाश करुची। ताहाको अधिक सन्निविष्ट करिया पई, ताहाको अधिक सफल करिया पई एवं शेष अंक जहाँ ता परवर्ती एपिसोड रे आसीबो षष्ठ अंक जहाँ को मिलनांक बोली कहुए से दुईटी अंकर परिपुष्टि निमित्त निश्चित भाव में नाट्यकार चतुर्थ अंकर एभली परिवेषण को उचित मन करी एभली गोटे मंच उपरे दुईटी दृश्य को परिवेषण कले। अर्थात मगधराज उद्यान रे ही प्रथम प्रवेश करथिले बासवत्ता अवंतिका बेसरे पद्मावती राजनंदिनी और चेटी जे भीतर को प्रवेश करी जाइथिले एवं परवर्त समय से को विदूषक एवं उदयन आसिया परे से माने बाहर को आसी पारले नहीं। सेठी रही गले माधवीलता आढ़ुआले एवं एपटे उदयन एवं विदूषकर वार्तालापर कार्यक्रम गुड़ी को शुणी निजर भावेग प्रकाश करिवार अवकाश पाईगले। एथिला चतुर्थ अंकर सम्यक आलोचना सामग्रिक भाव में आलोचना। यही आलोचना परीक्षा उपयोगी मन करी ए चैनल तरफ तुम निकट उपस्थापन करागला। यह को तुम मैंने निजे व्यवहार करिया सहित तुम बंधु मान को शेयर करिवो, ता द्वारा से माने मध्य यार उपयोगिता को अनुभव करी निज परीक्षा पई प्रस्तुति रे सहायक भाव में नेबे। यही आलोचना तुम मान उपादेय होते निश्चित भाव में तुमने यही चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर उत्साहित करियो बोली मोर आशा और विश्वास। धन्यवाद।